Praise be to God. May the blessed name of our living God be all the more glorified. We welcome you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome all of you on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Today, let us start with a word of prayer. I request from Canada, Toronto, our dear Achayan Joy Turian to begin the meeting with a word of prayer. Over to Canada in Toronto, Joy Turian Achayan. Shall we look to the Lord in prayer? Lord, our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you once again for this another beautiful time you are providing to us to come before your presence to listen your word, Lord. You created the heaven and earth and the stars and millions of stars on this on this galaxy with your word from your mouth. But in order to save us, you came down on this earth and died on the cross. With your precious blood, you saved us. We couldn't comprehend your love towards the feeble people on this earth, Lord. Lord, thank you for your love and kindness and your goodness, mercy towards us each moment of our life. Thank you, Lord, for preserving us, Lord. And thank you for bringing us towards in this moment to listen your word from your loving servant Ramalingam and bless him and give him the word from above. We want to hear from dear servant your word through him, Lord. And we blessed and we continue to live on this earth for a pleasing life on this earth, Lord, to you. Lord, thank you for those who are going to singing for this session, and bless him also. We will be blessed with the songs, those who are going to sing. And we are praying for the ministries going under the take care of Brother Johnson and the GLM book ministries and Kodambakam Christian Brother Assemblies, those who are taking care initiative for this ministry continue to going and a blessing for so many people. Lord, thank you for being with us. Thank you for hearing our prayers. We ask all these things in the most wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Joy Turian Achayan from Toronto, Canada, for the opening prayer. Now we are going into the singing time. We have with us from Exodus TV Ministries, Brother Dasan Paul and family, and they will be singing for us songs. Over to Chennai, Brother Dasan Paul and family. Thank you, Uncle. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளிலும் உங்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் குடும்பமாக கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படி கர்த்தருடைய பாடலை பாடி அவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்தவ சபையாருக்கும் அங்கள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதலாவது பாடலாக கீதங்களும் கீர்த்தனைகள் உள்ள 298வது பாடல் 298, பலிபீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கிறேனே இந்த வேளை என்ற பாடலை நாம் பாடலாம். சித்தம் போல
திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை சேர்ப்பீரே வழுவாது என்னை காத்துமக்காய் நீரூத்தி கல்வாரியின் அன்பீனையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன் கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை சுயனில் சாம்பலாய் மாற சுத்தாவியே அனல் மூட்டும் ஜெயம் பெற்று மாமிசம் மாய தேவாருள் செய்துவீர் ஜெயம் பெற்று மாமிசம் மாய தேவாருள் செய்துவீர் கல்வாரியின் அன்பீனையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன் கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை பொன்னையும் பொருளையும் விரும்பேன் மண்ணின் வாழ்வையும் வெறுத்தேன் மன்னவனே சுவின் சாயல் இந்நீளத்தில் கண்டதால் மன்னவன் இயேசுவின் சாயல் இந்நீளத்தில் கண்டதால் கல்வாரியின் அன்பீனையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன் கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே
சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுவீர். அடுத்ததாக கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் உள்ள பாட்டு புஸ்தகத்திலே 100வது பாடலை பார்வோம். 100. தாகம் தீர்க்கும் ஜீவநதி தரணியில் உண்டோ என தேடினேன் என்ற பாடலை பாடலாம்.
Thank you, Brother Dasan and family, for the two songs, blessed songs. May God be with you in your ministry, in Exodus Ministries, and the assembly where you're involved in Chennai, Okkapet Christian Assembly. May God bless you as a family. We once again welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and GLM Bookshop Ministries in Chennai. Today also, as we had yesterday, we have along with us Evangelist S.V. Ramalingam from Singapore. Our dear uncle is already dealt with the topic yesterday. And now today, the topic is why the Father was delighted with his Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. And we will see what all the reasons behind why the Lord God, the eternal Father, was very much delighted with his Son, the Lord Jesus Christ. And we welcome our dear uncle into this evening Bible study meeting. May the good Lord and the Spirit of God enable each one of us, and the words that is going to be spoken in the strength of the Lord by our dear uncle be very well taken into our hearts, and we would give glory to our God all throughout our lives, remembering this message for the glory of God. Now, we also have with us, and we welcome our dear brother Surendran Prabhakaran from Royapuram Assembly in Chennai, and we are very glad to have along with our dear uncle S.V. Lingam for the evening Bible study class, the brother Surendran, and we glorify God for him. He'll be translating the Bible study from English to Tamil, and we welcome him once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. For the blessing of the message, I request from Kovilpatti Assembly, the elder of the assembly, Brother Manohar, to pray for the blessing of the message. Over to Kovilpatti Assembly, our dear brother Manohar. Brother. Praise the Lord. Pray பண்ணு. எங்களை கிருபையா நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தர்மையான மாலை பொழுதுக்காக உண்மை சோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் தேவ சமூகத்திலே வருவது எவ்வளவு இன்பமான ஒரு காரியம். அப்படியாக ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம். வானாதி வானங்களை எல்லாம் உண்டாக்கினவர், சர்வ சிற்சிக்கு மேலானவர். ஆண்டவரை எங்களை தெரிந்து கொண்டு எங்களை ஆண்டவரை ஆசீர்வதிக்க போதுமானவர். உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை சோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பிதாவாகிய தேவன் எங்கள் மேலே வைத்திருக்கும்படியான சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக ஆண்டவரே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளாக எங்களுக்கு வைத்திருக்கும்படியான எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, செய்து கொடுக்கும்படியான உங்களுடைய தாசனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். அவரை பயன்படுத்துவீராக. வேத வசனங்களை ஆண்டவரே பிரசங்கிக்கும் போது ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமை நாங்களும் கூட ஆசீர்வாதத்தோடு கூட அந்த செய்தியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல, அது ஆண்டவரே எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாய் பிரயோஜனமாய் இருக்க, எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இன்னும் அதிகமாய் கர்த்தருக்குள்ளாய் பலனடைய நீ உதவி செய்ய வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களிலே பிரதிபலிக்கத்தக்கதான நிலைமையிலே பிதாவினுடைய சித்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறான கிருபையை நீர் அருள வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த வேலையை நீர் ஆண்டு கொள்ளும். ஒழுங்கு செய்திருக்கின்ற எல்லா விதமான காரியங்களையும் நீர் ஆண்டு கொண்டு கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய நாமத்தை மேம்படுத்த உதவி செய்வீராக. கனம் துதி மகிமை எல்லாம் உங்களுக்கே செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் மீட்பர் மற்றவருமான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நன்றியோடு கூட ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். That was from Kovilpatti Assembly in Thoothukudi place, and we thank our dear Uncle Manohar for praying. May the good Lord be with him and his family. Now we take you over to Singapore to Brother S.V. Lingam Uncle,
and Brother Surendran in Chennai. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். You all hear me? எல்லாருக்கும் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? I bring greetings to you in the precious name of the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் கொண்டு வருகிறேன். I want to greet each and everyone whom I have known and those whom I would be knowing in the blessed name. இந்த நேரத்திலே எனக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்திலே நான் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிற ஆட்களுக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It's going to be another exciting time that we're going to sit and hear the word of God. நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே உட்கார்ந்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய இந்த தருணமானது நமக்கு மிகவும் ஒரு ஆசீர்வாதமான சுவாரஸ்யமான ஒரு நேரமா இருக்க போகிறது. Besides preaching yesterday, my own heart was blessed with the word that came to us. நேற்று தினத்திலே நான் பிரசங்கித்ததற்கு அப்பாற்பட்டு என்னுடைய சொந்த இருதயமே இந்த பிரசங்கத்தினாலே இந்த தேவனுடைய வார்த்தையினாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. We asked a simple question. நான் ஒரு எளிமையான கேள்வியை கேட்கட்டும். God's word and God gave us a profound truth so that our hearts be lifted up. தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனும் நமக்கு ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலமாக நம்முடைய இருதயங்கள் அங்கே கொழுந்து விட்டு எரிகிறது. Battling with fear and the uncertainty, we are ministered by the Lord. இன்றைக்கு நாம் இங்கே நிச்சயமற்ற ஒரு உலகத்திலே பலவிதமான பயங்களும் திகில்களும் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வாழும்போது கர்த்தர் நமக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார். The Father's mission in my life is to make me like Christ. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பிதாவினுடைய ஊழியம் என்னவென்று சொன்னால் என்னை கிறிஸ்துவை போல் மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான். Wonderful, isn't it? We learned that last night. மிக அற்புதமான காரியம் அல்லவா இது? இதைத்தான் நேற்றைக்கு நாம் படித்தோம் அல்லவா? And then this evening we have another question too. இன்றைக்கு மாலை வேளையிலே நமக்கு இன்னொரு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது. It's a simple question and we are also expecting a profound answer from God's word. இது ஒரு எளிமையான கேள்விதான், ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு ஆழமான பதிலை இதற்காக நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம். Why was the father delighted with his son? பிதா தன்னுடைய குமாரனிடத்திலே ஏன் பிரியமாய் இருந்தார்? What do you think? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Now this is the way the Lord Jesus Christ asked his disciples. இந்த விதமாகத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களிடத்திலே கேட்டார். Puts up a question and then he says, what do you think? இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை எழுப்பி விட்டு அவர் கேட்கிறார், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்கிறார். Why is he doing so? ஏன் அவர் இப்படி செய்கிறார்? Because he wants us to come to the knowledge of the grace of God. ஏன் என்று சொன்னால் தேவனுடைய கிருபையை பெற்ற அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இப்படி செய்கிறார். Us to be ministered by the power of God. தேவனுடைய வல்லமையினாலே நாம் ஊழியம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இப்படி செய்கிறார். Us to be exposed to the plan and purpose of our heavenly Father. நம்முடைய பரலோக பிதாவினுடைய திட்டங்களுக்கும் நோக்கங்களுக்கும் நாம் அதை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இப்படி செய்கிறார். So we too begin to ask a question. ஆகவே நாமும் கூட ஒரு கேள்வியோடு கூட இதை ஆரம்பிக்கிறோம். Why was the father delighted with his son? ஏன் பிதாவானவர் தன்னுடைய குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருந்தார்? And we're going to give some answers. நாங்கள் இதற்கு ஏதாவது பதில் கொடுக்க போகிறோமா? And the answers are going to be from God's word. இந்த பதில்கள் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து கொடுக்கப்பட போகின்றன. Before we do that, we want to get a outlines established for our discussion. அதை நாம் சொல்வதற்கு முன்பாக நம்முடைய இந்த ஆலோசனைக்கு ஒரு வரையறையை நான் சொல்ல பிரியப்படுகிறேன். I am reminded now, just now, as I am talking to you, about the Lord's reaction to his rejection. அங்கே நான் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது தான் எனக்கு ஒரு காரியம் ஞாபகம் வருகிறது. ஆண்டவர் மற்றவர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட போது அவர் எப்படி நடந்து கொண்டார்? See, how did he reacted when அந்த நேரத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்? Amazing. மிக அற்புதமான ஒரு காரியம் அது. Sure, you will agree with me that it can be found in Matthew's Gospel, chapter 11.
இந்த காரியத்தை நாம் மத்தேயு சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரத்திலே பார்க்கலாம். We will take a little while to come there அந்த இடத்துக்கு போவதற்கு சற்று நேரம் பிடிக்கும். because we want to draw an outline first before we get there. ஏனென்றால் இந்த செய்திக்குள்ளாக போவதற்கு முன்பாக இதனுடைய சுருக்கத்தை முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்ல பிரியப்படுகிறேன். Now, as to the answer to this question, why was the Father delighted with his Son? இந்த கேள்வியை பொறுத்த மட்டிலே பிதாவானவர் ஏன் தன்னுடைய குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருந்தார் என்று நாம் சிந்திக்கும் போது Are many aspects that we can bring out so that our hearts can be blessed. நம்முடைய இருதயங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் வண்ணமாக இதிலே பல கோணங்களிலே பல அம்சங்களை நாம் முன்னே கொண்டு வர முடியும். This evening we're going to limit it into 3 points. இன்றைக்கு மாலை வேளையிலே இந்த காரியங்களை எல்லாம் 3 குறிப்புகளாக நான் சுருக்க போகிறேன். அத்தோடு கூட நிறுத்திக் கொள்ள பிரியப்படுகிறேன். Father was delighted with his son. பிதாவானவர் தன்னுடைய குமாரனிடத்திலே அங்கே பிரியமாய் இருந்தார். Because Jesus is the revealer. ஏனென்று சொன்னால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருந்தார். He revealed the Father. அவர் பிதாவாகிய தேவனை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார். Learn that soon. Come again, uncle. Learn that soon. அதை நாம் சீக்கிரத்திலே படிக்க இருக்கிறோம். The other one, the second point is, இன்னொரு காரியம் இரண்டாவது குறிப்பு என்னவென்று சொன்னால் Jesus was the revealer. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது வெளிப்படுத்துபவர். Jesus was the resolver. He solved the problem that was around him. அது மட்டும் அல்லாமல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடிப்பவர், தீர்வு காணக்கூடியவர். தன்னை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் தீர்வு கண்டார். Solving the problem, he did the will of the Father. அங்கே பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுப்பதன் மூலமாக அவர் பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார். Where he showed forth the Father. அந்த விதத்திலே அவர் பிதாவை அங்கே பிரதிபலித்து காண்பித்தார். Now that is the answer. Why was the Father delighted with the Son? ஆகவே குமாரனிடத்திலே ஏன் பிதாவானவர் பிரியமாய் இருந்தார் என்று நாம் கேள்வி கேட்கும் போது அதற்கான பதிலாய் இது இருக்கிறது. And the third one. மூன்றாவது காரியம். Jesus was the restorer. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீட்டமைப்பவராய் இருந்தார். Not only he was, but he is the restorer. அவர் அங்கே இருந்தார் என்பது மட்டுமல்ல, அவர் இருக்கிறார். அப்படித்தான். And I'm sure he is going to be the restorer of all things in the future too. அது மட்டும் அல்லாமல் நிச்சயமாகவே எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் மீட்டுருவாக்கம் செய்து மீட்டமைக்கக்கூடியவராக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். The reason why the Father was delighted in him. அதனால் இந்த காரணத்தினாலும் தானே பிதாவானவர் குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருந்தார். Not only just begun the work of our Father to reveal the Father. ஆகவே பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி பிதாவை வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, to resolve the problem with the will of the Father. அங்கே பிதாவினுடைய சித்தத்தினாலே அவர் அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு காணுவது மட்டுமல்ல, going to ultimately restore all things into the purpose of the Father. கடைசியிலே எல்லாவற்றையும் பிதாவினுடைய நோக்கத்துக்கு தீர்மானத்துக்கு ஏற்ற விதமாக மீட்டமைக்கக்கூடியவராக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். If you and me who are believers, நீங்களும் நானும் விசுவாசிகளா இருப்போம் என்று சொன்னால், note of this in our own life. இந்த காரியத்தை நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே நாம் அங்கே அனுபவித்திருப்போம். To ponder on them. இதை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும். Then apply them to our life daily. அதற்கப்புறமாக இந்த காரியங்களை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அன்றாடம் நாம் அபியாசப்படுத்த வேண்டும். Now what will happen to you? அப்பொழுது நமக்கு என்ன நடக்கும்? Do you know? தெரியுமா உங்களுக்கு? You will be delighting the Father. நீங்களும் கூட பிதாவை பிரியப்படுத்துகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். This is what God wants us to be. இதைத்தான் பிதா நாம் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். Wants us to be the delight of his own heart. அங்கே அவருடைய இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக பிரியப்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். This will continue to take place. இந்த காரியமானது தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டியதாக இருக்கிறது. So now that we have got an outline, ஆகவே இப்பொழுது இதனுடைய சுருக்கத்தை நாம் படித்து விட்டோம். see, when the Lord Jesus Christ reacted when he faced rejection. பாருங்கள், எப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து புறக்கணிக்கப்பட்டாரோ அங்கே எல்லாம் அவர் எப்படி நடந்து கொண்டுகிறார் என்றால், what kind of a time was that? அது எப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையில நடைபெற்றது பாருங்கள். It's a trying time. அது மிகவும் ஒரு சோதனைக்குரிய நேரமாக இருந்தது. Everything was trying upon the lives of the people that are living there. அந்த நேரத்தில் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா காரியமும் அங்கே ஒரு சோதனையாகவே இருந்தது. This was the appointed time of God that
the Lord was sent into among us. ஏனென்று சொன்னால் நியமிக்கப்பட்ட காலத்திலே காலம் நிறைவேறின போது தன்னுடைய குமாரன் அந்த பூமிக்கு வந்தார். It was a trying time. அது மிகவும் சோதனைக்குரிய ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது. Brothers, my sisters in the Lord Jesus Christ. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கக்கூடிய எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, Precious God's people. தேவனுடைய விலையேறப்பெற்ற ஜனங்களே, What kind of a time is it now? இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலை நேரம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? Isn't it a trying time? இது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய நேரம் அல்லவா? Now, the second thing I recognize is that this is also a testing time. இரண்டாவதாக நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த காலகட்டம் மிகவும் சோதனைக்குரிய காலகட்டமாயும் இருக்கிறது. God allowed tests to come upon the lives of the believers. விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வரும்படியாக தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார். Tests, they are shaped in the likeness of Christ Jesus. அங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாயலுக்கு ஒத்தவர்களாக நாம் மாறும்படிக்கு நமக்கு வரக்கூடிய இப்படிப்பட்ட சோதனைகள். Tests, they are purified. இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் நம்மை சுத்திகரித்து நம்மை இங்கே சீர்படுத்தக்கூடியவை. Tests, they seek to have the focus of God in their life completely. அங்கே தேவனுடைய நோக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில முழுமையாய் நிறைவேறும்படியாக நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகளா இருக்கின்றன. It's a testing time. ஆகவே இது மிகவும் சோதனைக்குரிய ஒரு நேரமா இருக்கிறது. Trying time, but a testing time. அங்கே பிரச்சனைக்குரிய நேரம், அது மட்டும் அல்லாமல் இது சோதனைக்குரிய நேரம். Into generally speaking, பொதுவாகவே பேசும்போது it's a troublous time. இது பல சச்சரவுகள் நிறைந்த நேரம். There are so many things that are turning upside down. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏராளமான காரியங்கள் உலகத்தையே தலைகீழாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. The last 15 years, I would not be staying at home more than a week. அங்கே கடந்த 15 ஆண்டுகளிலே நான் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன். I would be traveling away. நான் அங்கும் இங்குமாக பிரயாணித்துக் கொண்டே இருப்பேன். Going to meetings here and meetings there. இங்கும் அங்குமாக பல கூட்டங்களுக்கு நான் சென்று கொண்டே இருப்பேன். Now, ஆனால் இப்பொழுது I'm given the privilege of being in my home for a year at least. குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடமாவது என்னுடைய வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. Wanted to come to Surendran's wedding. சுரேந்திரனுடைய கல்யாணத்துக்கு வரணும் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். He desired that. அவரும் கூட அததான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டாரு. But it didn't finalize. ஆனா அதுக்கான சூழ்நிலை அமையல. ஏன்? Because it's troublous time. ஏனென்றால் பல சச்சரவுகள் நிறைந்த நேரமா இது இருக்கிறது. Our movement has been restricted by to the place where we want to be. நாம் எங்கே போக வேண்டும், அங்கே எங்கே போக வேண்டும் என்கிற அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அங்கே கட்டுப்பாடுக்குள் வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு. It's a trying time. ஆகவே இது பிரச்சனைக்குரிய நேரம். Testing time. இது மிகவும் சோதனைக்குரிய நேரம். Time. அது மட்டுமல்லாமல் இது சர்ச்சைகள் நிறைந்த நேரம். Time like this, you can face the many reactions that will come out from us. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் காலகட்டங்கள் நமக்கு இருக்கும்போது நம்மிடத்திலிருந்து பலவிதமான காரியங்கள் புறப்பட்டு வரும். How did the Lord Jesus Christ handle the circumstances and situation? இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் காலகட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இதையெல்லாம் கையாண்டார்? Matthew's Gospel, chapter 11, மத்தேயு சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரம் 25 to 27, 25 முதல் 27 வரை உள்ள வசனங்கள் will read that he had a unique way of handling it. இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கும் போது இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் சூழ்நிலைகளை எல்லாம் கையாளக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற விதத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். His focus was upon the Father. அங்கே அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் பிதாவின் மேல் இருந்தது. The Father was delighted because all the time his focus was upon his Father. அங்கே பிதாவானவர் குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருந்தார். ஏனென்று சொன்னால் குமாரனுடைய கவனம் எல்லாம் எப்பொழுதும் பிதாவை மையமாய் கொண்டதாய் காணப்பட்டது. He says, I thank you, Father. அவர் சொல்லுகிறார், பிதாவே உமக்கு நன்றி, ஸ்தோத்திரம். Lord of heaven and earth. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே. The Lord Jesus Christ always focus himself onto the Father. ஆக இங்கே பாருங்கள், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே பிதாவை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மையத்திலே வைத்திருக்கிறார். That causes him to be above the circumstances and the situation. இந்த காரியமானது தான் சூழ்நிலைகள் காலகட்டங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும்படி அவரை செய்திருக்கிறது.
set him so unique that he could handle the rejection. ஆகவே இந்த காரியமானது அவரை ஒரு ஒப்பற்ற நிலைமையிலே வைத்திருக்கிறது. ஆகவே எப்படிப்பட்ட புறக்கணிப்பு ஏற்பட்டாலும் அதையெல்லாம் அவர் அசாதாரணமாக கையாளுகிறார். It was a blessed reaction. இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பதிலாய் இருக்கிறது. His focus was upon the Father. ஆகவே அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் மையமாக பிதாவின் மேல் இருக்கிறது. So he said to them, ஆகவே அவர் அங்கே அவரிடத்திலே சொல்லுகிறார், he says, அவர் சொல்லுகிறார், there is a purpose for why I am here. நான் இங்கே இருப்பதற்கான ஒரு நோக்கம் ஒன்று இருக்கிறது. Now that purpose delighted the heart of the Father. இந்த நோக்கமானது பிதாவினுடைய இருதயத்துக்கு பிரியமாயிருந்தது. Sure, you and I know that God is a spirit. நம்ம எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் என்று. John's gospel we are told that God is spirit. அங்கே யோவான் சுவிசேஷத்திலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். Or John's gospel chapter 4 and verse 24. யோவான் 4வது அதிகாரம் 24வது வசனம். Told that God is a spirit. அந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் என்று. அப்படிதானே இருக்காங்க. God is a spirit. தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். He who worship him must worship in spirit and in truth. அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் கூட அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். Oh, you can't see the spirit. ஆகவே இங்கே ஆவியை நாம் பார்க்க முடியாது. Means அப்படி என்று சொன்னால் the Father cannot be seen. அங்கே பிதாவானவர் காணக்கூடியவர் அல்ல. You get me? புரியுதா உங்களுக்கு? And so the Lord Jesus Christ tells us this. ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்தில் இதை சொல்லுகிறார். John's Gospel chapter 1 and verse 18, we should read that. யோவான் சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் 18வது வசனம், அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். யோவான் 1:18. தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலும் கண்டதில்லை, பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார். See that now? பார்த்தீர்களா அதை? Nobody has seen God at any time. ஒருவனும் ஒரு காலும் தேவனை கண்டதில்லை. I'm sure there will be somebody there saying, hey, no, God has been seen by some people. ஓ, நீங்க யாரோ ஒரு சிலர் அங்க சொல்றீங்க, இல்லையே யாரோ ஒரு சில ஆட்கள்லாம் ஆண்டவரை பார்த்திருக்காங்களே. Didn't Moses talk to face with the Lord? ஓ, மோசே தேவனோடு கூட முகமுகமாய் தரிசித்து பேசினார் அல்லவா? Didn't Abraham talk to God? ஆபிரகாம் தேவனிடத்திலே பேசினார் தானே. And then there are others also. நமக்கு இன்னும் வேற சில பேர்கள் கூட ஞாபகம் வரலாம், வேற ஆட்கள் கூட பேசியிருக்கலாம். But what exactly took place then? ஆனால் அந்த இடங்களில் எல்லாம் நிஜமாகவே என்ன நடந்துச்சு? They did not see the complete perfection of the Father. அங்கே பிதாவினுடைய முழுமையான பரிபூரணத்தை இவர்கள் யாருமே கண்டதில்லை. Also the Father is spirit. ஏனென்றால் பிதாவானவர் ஆவியாய் இருக்கிறார். Now when it comes to the New Testament, நாம் இங்கே புதிய ஏற்பாட்டுக்கு இப்பொழுது வரும்போது there is the opportunity of seeing the Father. அங்கே பிதாவை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மலர்ந்திருக்கிறது. That's what the Lord Jesus Christ said to his disciples. அதைத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறார். Is it that you are saying that I should show you the Father? பிதாவை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே. Not been with you all this while? இவ்வளவு நாட்கள் நான் உங்களோட தானே இருந்தேன். You those who have seen me has seen the Father. அவர் சொல்லுகிறார், என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டிருக்கிறான். You see, he declared the Father. ஆகவே அவர் பிதாவை அறிவித்தவராய் காணப்படுகிறார். That the Father in all personality. எல்லா விதமான ஆழ்தன்மையிலும் அங்கே பிதாவை அவர் அங்கே வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார். He declared the Father in all his perfection. அவருடைய சகல பரிபூர்ணத்தோடும் கூட பிதாவை அவர் அங்கே வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார். The reason why the Father was delighted in him. இந்த காரணத்தினால் தானே பிதாவானவர் குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருக்கிறார். He was reflecting in his own life the wonder working power of God. ஆகவே தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய அற்புதமான வல்லமையை அவர் அங்கே பிரதிபலித்து காண்பிக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார். Because he is God. ஏனென்றால் அவர்தாமே தேவனாய் இருக்கிறார். Has taken upon himself the human flesh. அவர் அங்கே மனித மாம்சத்தினுடைய சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு இங்கே பூமிக்கு வந்திருக்கிறார். Come like a man. அவர் ஒரு மனிதனை போல் மாறி இருக்கிறார். Here is this perfect man. இங்கே ஒரு பரிபூர்ண மனிதன் இருக்கிறார். Perfect God. பரிபூர்ண தேவனும் இருக்கிறார்.
all he does and all his dealings. அவருடைய சகலவிதமான கையாளுதல், அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாவற்றிலும் பரிபூரணம் காணப்படுகிறது. And the Father. அவர் அங்கே பிதாவை அறிவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். We know. நமக்கு தெரியும். In John's Gospel, chapter 6. யோவான் சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரத்திலே Wonderful word is this. மிக அற்புதமான ஒரு வார்த்தை அங்கே வருகிறது. Jesus Christ said this. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறார். To do his will and fulfill it. அவருடைய சித்தத்தை செய்து அதை நிறைவேற்றுங்கள். Came to do his will to finish his work. அவருடைய சித்தத்தை செய்து அதை முடிப்பதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன். So you will see that everything that God, the Lord Jesus Christ said and did and dealt with was the dealing of the Father. ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேசின, செய்த, கையாண்ட எல்லா காரியங்களும் பிதாவினுடைய காரியங்களாய் இருக்கின்றன. Therefore he said to his disciples, ஆகவே தன்னுடைய சீஷர்களிடத்தில் அவர் இப்படி சொல்லுகிறார், you have seen me, you have seen my Father. என்னை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் என்னுடைய பிதாவை கண்டிருக்கிறீர்கள். Is it now? புரியுதா உங்களுக்கு? Wonderful, isn't it? மிகவும் அற்புதமான காரியம் அல்லவா இது? He was the revealer, or he is the revealer of the Father. ஆகவே பிதாவை வெளிப்படுத்தினவர் அல்லது வெளிப்படுத்துகிறவராய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். He will continue to be the revealer of the Father. அவர் தொடர்ந்து பிதாவை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார். We'll see him face to face when we are taken up to be with him. நாம் அவரோடு கூட இருக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது நாம் அவரை முகமுகமாய் தரிசிப்போம். We'll see the Father. நாம் அப்பொழுது பிதாவை காண்போம். We'll see the Father in him because he declares the Father. அவருக்குள்ளாக நாம் பிதாவை காண்போம். ஏனென்று சொன்னால் அவர் பிதாவை அறிவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். Well, till that happens, அது நடக்கும் வரைக்கும் you and I who are going through this trying time, இந்த பிரச்சனைக்குரிய காலகட்டத்தை கடந்து போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும், you and me who are going through this testing time, இந்த சோதனைக்குரிய காலகட்டத்தை கடந்து போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும், you and me who are facing this troublous time, இந்த பலவிதமான சர்ச்சைகளை சந்தித்துக் கொண்டு எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும் expected to show the Father in our lifestyle. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, வாழ்க்கை முறையின் மூலமாக பிதாவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறோம். Our character should be reflecting the Father. நம்முடைய குணாதிசயம் அங்கே பிதாவை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்க வேண்டும். Our conversation should be reflecting the Father. நம்முடைய பேச்சு பிதாவை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்க வேண்டும். Care should be reflecting the Father. சாரி அங்கிள், நமக்கு We take care of people the way நாம் மற்றவர்கள் மேல் நாம் காட்டக்கூடிய அந்த கரிசனை பிதாவை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்க வேண்டும். we can use another word. Our conduct should be reflecting. நம்முடைய நடத்தை பிதாவை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்க வேண்டும். See that now? புரியுதா உங்களுக்கு? And this is how the Father was delighted in his Son. இந்த விதமாகத்தான் பிதாவானவர் தன்னுடைய குமாரனிடத்திலே பிரியமாயிருந்தார். Let me move on to the second point. நான் இரண்டாவது குறிப்புக்கு நேராக நகர்ந்து செல்லட்டும். Only the Lord Jesus Christ was the revealer. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்துகிறவர் மட்டுமல்ல, Jesus Christ was the resolver. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தீர்வு காணக்கூடியவராய் இருக்கிறார். You and I, we know by reading the Word of God and by the help of the Holy Spirit. நீங்களும் நானும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணையோடு தேவனுடைய வசனத்தை வாசிக்கும் போது We learn from the Word that the Lord Jesus came to solve our problem. நாம் இந்த வசனத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வது என்னவென்று சொன்னால், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும்படி வந்தார். Because of sin, man was separated from God. அங்கே பாவத்து நிமித்தமாக மனிதன் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறான். And God could not continuously and perfectly see each other or meet with each other. தேவனும் மனிதனும் தொடர்ச்சியாக ஒரு பரிபூர்ணமான நிலைமையிலே ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ள முடியாத, அவர்களோடு நடந்து கொள்ள இசைந்து இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. Lord Jesus came to solve that problem. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கும்படியாக வந்திருக்கிறார். What he says, I came to do the Father's will. அதைத்தான் அவர் அங்கே சொல்லுகிறார், நான் பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக வந்தேன். Says my food, my manna is to do the Father's will and finish his work. என்னுடைய அப்பமும் என்னுடைய மன்னாவும் பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி அவருடைய வேலையை முடிப்பதுதான். This is what it is. இதுதான் அந்த காரியம். He came to solve அவர் தீர்வு காணும்படி வந்தார். all our problem. நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கும்படி வந்தார். In him we can be related back to God. ஆகவே அவர் மூலமாக, அவராலே நாம் தேவனோடு கூட உறவு கொள்ள முடியும்.
when we are related back to God in the Lord Jesus Christ, ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் மறுபடியுமாக பிதாவோடு கூட உறவிலே காணப்படும் போது three things that we have inherited. அங்கே இதிலே 3 காரியங்களை நாம் சுதந்திரமாக பெற்றிருக்கிறோம். First thing, முதலாவது காரியம், we have the counselor, the Holy Spirit living in us. அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலோசனை நமக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறது. The Holy Spirit dwells with us eternally. அங்கே நித்தியமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட சேர்ந்து வாசம் பண்ணுகிறார். Ever he will be with us in Christ Jesus. ஆகவே என்ன நேரிட்டாலும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக அவர் நமக்குள்ளாக நம்மோடு கூட வாசம் செய்கிறார். And because he is with us in Christ Jesus, அவர் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நமக்குள்ளாக இருக்கிறபடினாலே are urged and helped to read God's word. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கும்படியாக நாம் இங்கே உந்தி தள்ளப்படுகிறோம். Happens. அப்ப என்ன நடக்குது அப்போ? Because the counselor is in my life, I have the counsel, the word of God, ஆகவே in my life. ஆலோசகர் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறபடினாலே தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எனக்கு ஆலோசனை கிடைக்கிறது. I apply God's word into my lifestyle. என்னுடைய வாழ்க்கை முறையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நான் அபியாசப்படுத்துகிறேன். Do what the counsel of God's word declared to me. அங்கே தேவனுடைய ஆலோசனைகள் எனக்கு அங்கே அறிவிக்கப்படுகிறது. I can face the trying time. ஆகவே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த சோதனைக்குரிய காலகட்டத்தை என்னால் சந்திக்க முடியும். I can undergo the testing time. ஆகவே இந்த பிரச்சனைக்குரிய காலகட்டத்தை நாம் அங்கே கடந்து செல்ல முடியும். I can meet with God's vigor on the troubled time. இப்படிப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய நேரத்திலே தைரியத்தோடு கூட பலத்தோடு கூட இதெல்லாம் என்னால் எதிர்கொள்ள முடியும். Wonderful, isn't it? மிகவும் அற்புதமான காரியம் இது அல்லவா? See, the Lord Jesus Christ is the resolver. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் இதற்கெல்லாம் தீர்வு காணக்கூடியவராய் இருக்கிறார். I am sure this is what the Father says. இதைத்தான் பிதாவானவர் சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை நான் நிச்சயமாய் நம்புகிறேன். Remember when the Lord Jesus Christ came to meet John the Baptist. ஞாபகம் இருக்கிறதா? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் ஸ்நானகனை சந்திக்க வந்தபோது Chapter 3. மத்தேயு 3வது அதிகாரம். And there John the baptizer was baptizing. இந்த இடத்துல யோவான் ஸ்நானகன் அங்கே ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். And then the Lord Jesus wanted to be baptized அந்த இடத்துல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினார். into the water. அவர் அங்கே தண்ணீருக்குள்ளே போனார். What was he doing? அவர் என்ன செய்கிறார்? அங்கே He was doing the will of the Father. அவர் அங்கே பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். People of Israel were rejected by God, அங்கே இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவனால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள். separated from God, அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். of their national sin and their personal sin. அவர்கள் தங்களுடைய தேசமாக செய்த பாவத்துக்காகவும் தனிப்பட்ட நிலைமையிலே செய்த பாவத்துக்காகவும் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். For John the Baptist is calling them for repentance. ஆகவே யோவான் ஸ்நானகன் அவர்களை எல்லாம் மனம் திரும்பும்படி அறைகூவல் விட்டு கூப்பிடுகிறார். The Lord Jesus Christ came in among them, அதுக்கப்புறமா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் மத்தியிலே வருகிறார். being very God and very man. அவர் அங்கே பரிபூர்ண தேவனாயும் பரிபூர்ண மனுஷனாயும் இருக்கிறார். Wants to obey the Father's will. அவர் அந்த இடத்திலே பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறார். And he allowed himself to be baptized by John the Baptist. யோவான் ஸ்நானகனாலே தனக்குத்தானே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படியாக அவர் அங்கே தன்னை அனுமதிக்கிறார். This is where we know the delight of the Father. ஆகவே இந்த இடத்திலே தான் பிதாவினுடைய பிரியம் என்ன என்பதை நாம் காண்கிறோம். As he came out of the water, அவர் அந்த தண்ணீரிலிருந்து வெளியே எழும்பி வந்த உடனே heaven's door opened, அங்கே வானத்தின் வாசல்கள் திறக்கின்றன. and there was the declaration of the Father. அதற்கப்புறமாக பிதாவினுடைய அறிவிப்பு அங்கிருந்து வருகிறது. This is my well-beloved Son with whom I am well pleased. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். See that now? பார்த்தீர்களா அதை? Wonderful, isn't it? மிகவும் அற்புதமான காரியம் அல்லவா? And then we move on. அதுக்கப்புறமாக நாம் தொடர்ந்து முன்னேறி போகிறோம். The Lord Jesus Christ began to minister to his own people. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சொந்த ஜனத்திடத்திலே போய் ஊழியம் செய்கிறார். Makes the declaration of his Father through his lifestyle. தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையின் மூலமாக தன்னுடைய பிதாவினுடைய அறிவிப்பை அங்கே அவர் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார். The thing he did was the Father's will. அவர் செய்த எல்லா காரியமும் சகலமும் பிதாவினுடைய சித்தமாய் இருந்தது. He says was what the Father has to say. அவர் சொன்ன காரியங்கள் பேசினது எல்லாம் பிதா சொன்ன காரியங்களா இருந்தது. ஆமாதானே? Then he wants to show to his own, his disciples, அதுக்கப்புறமாக தன்னுடைய சொந்த சீஷர்களுக்கு அவர் காண்பிக்க பிரியப்பட்டார். he was the delight of the Father. அவர் பிதாவுக்கு பிரியமா இருக்கிறார் என்பதை.
We come to Matthew chapter 17. Matthew மத்தேயு 17வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வருவோம் என்று சொன்னால் there we மத்தேயு read 17வது அதிகாரம் மறுபடியும் நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். the disciples onto this Mount Transfiguration. அங்கே சீஷர்களோடு கூட அவர் மறுரூப மலைக்கு செல்லுகிறார். Brought them there. அவர் அவர்களை அங்கே கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார். And he transfigured before them. அவர்களுக்கு முன்பாக அவர் அங்கே மறுரூபமாகிறார். They were amazed. They were so spectacularly looking at the revelation of God in Christ Jesus. அவர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள். மிகவும் பிரமிப்போடு கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவன் வெளிப்படுவதை அங்கே பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தார்கள். Suddenly, ஆனால் திடீரென்று அங்கே hearts begin to wanting to do something that they want to do always. அவர்கள் எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பின ஒரு காரியத்தை தேவன் அங்கே செய்ய முற்படுகிறார். Want to change that circumstances to a memorial circumstances. அவர்கள் அந்த இடத்தை ஒரு ஞாபகார்த்தமான ஒரு இடமாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்தார்கள். Make it a memorial one. They want to become another idolatral work on it. அந்த இடத்துல அதை ஒரு நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு காரியமாக ஒரு ஞாபகார்த்தமான விஷயமாக மாற்றுவதற்கு ஏதுவாக அதை ஒரு விக்கிரகம் போல் மாற்ற முற்பட்டார்கள். They were thinking of building a booth for Abraham, a booth for Moses, and a booth for Elijah, and a booth for the Lord Jesus Christ. அவர் என்ன நினைத்தார்கள்? அங்கே ஆபிரகாமுக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசேக்கு ஒரு கூடாரமும் கர்த்தருக்கு ஒரு கூடாரமும் போட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்தார்கள். பார்த்தீர்களா? Open. மறுபடியுமாக வானம் திறக்கப்படுகிறது. And there came the declaration from the Father. மறுபடியுமாக பிதாவினுடைய அந்த பிரகடன அறிவிப்பு வந்தது. So unique. மிகவும் ஒப்பற்ற காரியம் இது. This is my well-beloved son. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன். He is my well-beloved son with whom I'm well pleased. நான் மிகவும் பிரியமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர். What's the additional? அங்கே தொடர்ச்சியாக சேர்த்து சொல்லப்பட்ட காரியம் என்ன? You will read in Matthew's Gospel chapter 17 and verse 5. மத்தேயு 17வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் அதை நீங்க வாசிக்கலாம். Read. What was the additional? அவன் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. What's the additional? அங்கே சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரியம் என்ன? Chapter 3 he already said the same thing. மத்தேயு 3வது அதிகாரத்தில் அதே காரியம் தானே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The repented believers of the Jews nation were hearing it. ஆனால் இந்த இடத்திலே மனம் திரும்பி இருக்கக்கூடிய யூத ஜனங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Here his own disciples were hearing it. அந்த இடத்துல அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். இந்த இடத்துல தன்னுடைய சொந்த சீஷர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். There is another instruction to the believers. ஆனால் இந்த இடத்துல விசுவாசிகளுக்கு இன்னொரு ஒரு ஆலோசனை சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This is my beloved son with whom I'm well pleased. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். Open your ears and hear him. உங்களுடைய காதுகளை திறந்து அவருக்கு செவி கொடுங்கள். Get me? புரியுதா உங்களுக்கு? Do you understand what does that mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பது உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? You have seen me, have seen the Father. Hear him. நீங்கள் என்னை கண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பிதாவை கண்டிருக்கிறீர்கள், ஆகவே அவருக்கு செவி கொடுங்கள். You get that? புரியுதா உங்களுக்கு? And then the whole precepts and principle and practices of the Father for the believers, the church. அதற்கப்புறமாக இந்த விசுவாசிகளுக்கும் சபைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கோட்பாடுகளும் சத்தியங்களும் தத்துவங்களும் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. You get it now? புரிகிறதா உங்களுக்கு? He was the resolver of all problems. ஆகவே சகல பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு தீர்வு காணக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார். Our problem to the cross of Calvary. அவர் நம்முடைய பிரச்சனையை அந்த கல்வாரி சிலுவைக்கு எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். Who put him in that cross of Calvary? அவரை கல்வாரி சிலுவையில போட்டது யார்? Sure, you people know the answer. நிச்சயமாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதற்கு பதில் தெரியும். Say the Jewish people put him in on that cross. ஒரு சிலர் சொல்லலாம், இங்கே யூதர்கள் தான் அவரை இங்கே சிலுவையில போட்டு விட்டார்கள். In a way they did. ஒரு விதத்துல பார்த்தா அவங்க செஞ்சாங்க தான். ஆமா. They say no, the Roman soldiers were the ones who put வேற சிலர் சொல்லலாம், ஒருவேளை ரோம போர்ச்சேவர்கள் தானே அவரை இங்கே சிலுவையில போட்டார்கள். You may say no, some other people who had authority to take him away put him on that cross. இல்ல வேற சிலர் சொல்லலாம், ஒரு சில அதிகாரமுள்ள ஆட்கள் அதை துஷ்பிரயோகம் செய்து அவரை இங்கே சிலுவையில போட்டு விட்டார்கள். Some of us can become more closer and we will say it is my sin that put him on that cross. அங்கே வேற ஒரு சிலர் நம்ம அங்கே ரொம்ப நெருக்கமாக வந்து நம்ம சொல்லலாம், என்னுடைய பாவம் தான், நம்முடைய பாவம் தான் அவரை இங்கே சிலுவையில போட்டு விட்டது என்று.
All these answers most probably have a connection to it. இந்த பதில்கள் எல்லாவற்றுக்கும் இந்த காரியத்தோடு கூட ஒரு விதமான தொடர்பு இருக்கலாம், உண்மைதான். It is not the absolute correct answer. ஆனால் அது மிகவும் சரியான ஒரு பதில் அல்ல. It is the Father who determined him to be there. அவர் அந்த சிலுவையில இருக்கும்படியாக பிதாவான தேவன் தான் நிர்ணயித்தார். It is the Lord Jesus Christ who allowed him himself to be there. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் அவர்தாமே அந்த சிலுவையில் அறையும்படிக்காக தன்னை அனுமதித்தார், ஒப்பு கொடுத்தார். Man can take my life away from me. என்னுடைய ஜீவனை ஒரு மனிதனும் என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து போட முடியாது. I lay it down myself. நான் என்னுடைய ஜீவனை அங்கே கொடுக்கிறேன். Because I have the power to lay it down and I got the power to lift it up again. ஏனென்று சொன்னால் என்னுடைய ஜீவனை கொடுப்பதற்கும் அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்வதற்குமான அதிகாரமும் வல்லமையும் எனக்கு இருக்கிறது. The declaration now. ஆகவே இந்த பிரகடன அறிவிப்பை பார்த்தீர்களா? Is why the Father wants you and me to hear him. இதற்காகத்தான், இதன் நிமித்தமாகத்தான் நீங்களும் நானும் அவருக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்று பிதா எதிர்பார்க்கிறார். The Father is delighted in the Lord Jesus Christ. ஆகவே பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறார். He was actually revealing the Father. அவர் அங்கே சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிதாவை வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருந்தார். And he was resolving the problem that the Father would want to have it resolved. அது மட்டுமல்லாமல் பிதாவானவர் எந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்க்க வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறாரோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடியவராக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார். Because this is the Father's will. ஏனென்றால் இதுதான் பிதாவினுடைய சித்தம். None should be lost. ஒருவரும் கெட்டு போக கூடாது. Perished. We read it last night. ஒருவரும் அங்கே அழிந்து போக கூடாது. நேற்றைய தினத்தில் நாம் அதை வாசித்தோம். Should come into repentance. எல்லாரும் அங்கே மனம் திரும்புதலுக்குள்ளாக வர வேண்டும். The Father's will, Father's design. இதுதான் பிதாவினுடைய வடிவமைப்பாக, பிதாவினுடைய திட்டமாய் இருக்கிறது. So he was there on that cross fulfilling the Father's will. ஆகவே அவர் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டவராக அங்கு கல்வாரி சிலுவையில் தொங்கினார். There he pleaded for you and for me. அந்த இடத்துல அவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பிதாவின் இடத்திலே பரிந்து பேசினார். But you and me. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் கெஞ்சி மன்றாடினார். Paid the price for your sin and my sin. உங்களுடைய என்னுடைய பாவத்துக்கான கிரயத்தை விலையை அவர் அங்கே செலுத்தினார். The cross he produced our forgiveness. அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே நம்முடைய பாவ மன்னிப்பை அவர் அங்கே ஏற்படுத்தினார். Complete and a perfect forgiveness for sin. அங்கே பாவத்துக்கான முழுமையான பரிபூரணத்தை அவர் அங்கே தேடி கொடுத்தார். Was our substitute there on the cross. அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் நமக்கு பதிலாளாக மரித்தார். Sacrificed his life as a ransom for us. நமக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அங்கே தியாகமாய் பலியாய் கொடுத்தார். And he paid the price for my sin. என்னுடைய பாவத்துக்கான விலை கிரயத்தை அவர் அங்கே செலுத்தி தீர்த்தார். Price for your sin and my sin. உங்களுடைய என்னுடைய எல்லாருடைய பாவத்துக்கான விலை கிரயத்தை அவர் அங்கே செலுத்தி முடித்தார். See that now? பார்த்தீர்களா அதை? Solve the problem. அவர் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்டார். But the Father say, hear him. அங்கே பிதாவானவர் சொன்னார், அவருக்கு செவி கொடுங்கள். The Lord Jesus Christ said on the cross. கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? Said, it is finished. அவர் சொன்னார், எல்லாம் முடிந்தது. It is finished. முடிந்தது என்றார். Isn't it? அப்படிதானே? Then he said, அதுக்கப்புறமாக அவர் சொன்னார், to thy hand I command my spirit. என்னுடைய ஆவியை உம்முடைய கரத்திலே நான் ஒப்புவிக்கிறேன். And he gave up his life. அதற்கப்புறமாக தன்னுடைய ஜீவனை அவர் விட்டார். Isn't it? ஆமாதானே? Was he the resolver? அவர் அங்கே பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடியவர் அல்லவா? Resolve all the problem that we had with the Father. அங்கே பிதாவுக்கும் நமக்கும் இருந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் அவர் அங்கே தீர்த்து முடித்தார். That in him now you and I can have a relationship with him. ஆகவே இப்பொழுது அவருக்குள்ளாக உங்களுக்கும் நீங்களும் நானும் பிதாவோடு கூட உறவு கொள்ள முடியும். Isn't it wonderful? இது மிகவும் அற்புதமான காரியம் அல்லவா? We'll praise God for that. நாம் கர்த்தரை இதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். That's why the Father was delighted in his Son. ஆகவே தான் பிதா தன்னுடைய குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருக்கிறார். Father was delighted in his Son because he was the revealer of the Father. ஆகவே பிதாவானவர் குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் முதலாவதாக அவர் பிதாவை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். Father was delighted with the Son because he's the resolver of all the problems that the Father desired to resolve. அடுத்ததாக பிதாவானவர் குமாரனிடத்திலே பிரியமாய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் பிதா தீர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தீர்த்தவராய் இருக்கிறார். Now, இப்பொழுது to the third point. மூன்றாவது குறிப்புக்கு நாம் போகலாம். Is it? சரியா? Jesus Christ is the restorer of all things.
ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் சகலத்தையும் மீட்டமைப்பவராக இருக்கிறார். You get that now? புரியுதா உங்களுக்கு? You know what happens? என்ன நடக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Redeemed us into the perfection of God's design. ஆகவே தேவனுடைய வடிவமைப்பின்படி பரிபூர்ணமான நிலைமையிலே அவர் நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். This is what God intended to do from the very beginning. ஆரம்பத்திலிருந்தே துவக்கத்திலிருந்தே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய முற்பட்ட காரியம் இதுதான். And been influenced by what is outside him and got into problem. ஆகவே மனிதன் தனக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தினாலே அவர் அங்கே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பாதிக்கப்பட்டு அவன் பிரச்சனைக்குள்ளாக சிக்கிக்கொண்டான். A nature that is against God and God's way. தேவனுக்கும் தேவனுடைய வழிக்கும் விரோதமான ஒரு சுபாவத்தை அவன் அங்கே தரித்து கொண்டான். Very often, although we have come to know the Lord Jesus Christ, we try to go our way in many times. அநேக நேரத்திலே நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக அறிந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய பழைய வழிக்கு போவதற்கு நாம் அடிக்கடி ஆசைப்படுகிறோம். We are faced with trials. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வரும்போது You see, today people are calling on the name of the Lord, isn't it? இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தை நோக்கி அநேகர் கூப்பிடுகிறார்கள் அல்லவா? ஏன் கூப்பிடுகிறார்கள்? அங்கே பெரிய நோய் தொற்று ஏற்பட்டு விட்டது. Only that. அது மட்டுமல்ல, You will hear of a shortage of food and water. அவர்கள் மக்கள் இங்கே இருக்கும்போது உணவுக்கு தண்ணீருக்கு எல்லாம் குறைபாடு இருக்கிறது. It comes soon by and by. அங்கே பலவிதமான பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Singapore buys food from all over the world. அங்கே சிங்கப்பூர் உலகத்தினுடைய பல நாடுகளில் இருந்து அங்கே ஆகாரத்தை வாங்கி கொண்டிருக்கிறது. Food to God that we are living in Singapore. நாங்கள் கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் சிங்கப்பூர்ல இருப்பதனாலே. Singapore is a trading country. சிங்கப்பூர் அதிகமான வர்த்தகம் வியாபாரம் நிறைந்த ஒரு நாடாக இருக்கிறது. There is nothing in Singapore that belongs to Singapore. ஆனால் சிங்கப்பூருக்கே சொந்தமான எந்த ஒரு காரியமும் சிங்கப்பூரில் இல்லை. All comes from you people. எல்லாமே உங்களிடத்திலிருந்து தான் எங்களுக்கு வருது. All over the world. உலகம் முழுக்க இருக்கிற பல நாடுகளில் இருந்து நாங்கள் வர்த்தகம் செய்கிறோம். From everybody else. நாங்கள் மற்ற எல்லாரிடத்திலிருந்தும் பொருட்களை வாங்குகிறோம். You know that we sell it to everybody else too. அது மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அதை வாங்கி விற்கிறோம் தெரியுமா? How do you do that? நாம எப்படி செய்யறோம் இத? I don't know. அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. You have to ask the Prime Minister. இதை நாம் பிரதமர்கிட்ட தான் போய் கேட்கணும். But the thing is this. ஆனால் காரியம் இதுதான். Beginning to sense there is going to be shortage of food. அங்கே உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். There are natural disaster that brings shortage to food. ஆகவே இப்படிப்பட்ட இயற்கை சீற்றங்கள் மட்டும்தான் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தும் என்பது அல்ல. Only that because people are not obeying God's remark and God's command and God's way and God's word. தேவனுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய கட்டளை, தேவனுடைய காரியங்களுக்கு மக்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது மட்டுமல்ல. For ஆகவே planting has become a problem. Sorry uncle, come again. Planting, they're seeding the things. ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை விதைப்பது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. சரியா? Recently I heard that you in India had locusts coming to you. சமீபத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்தியாவிலே அங்கே வெட்டுக்கிளிகள் அதிகமாய் வந்து விட்டது என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். Is it true? Yeah, I think few months back uncle. These are all the contributors to the shortage of food. இது எல்லாம் நம்முடைய உணவு பற்றாக்குறைக்கு இங்கே சேர்த்து செய்ய வர காரணங்களா இருக்கிறது. The price of food is going higher and higher and higher. அங்கே உணவினுடைய விலையானது அதிகமாக அதிகமாக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. Not many farmers are wanting to be any more farmers. இன்றைக்கு அநேக விவசாயிகள் தொடர்ந்து விவசாயம் பண்ணுவதிலே அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. Because they just want to become bosses. ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் முதலாளிகளாக மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். Soon those who are working for them, they will take over. சீக்கிரத்தில் அவர்களுக்காக அவரிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த தொழிலை எடுத்துக்கொள்வார்கள். There's going to be some conflict among them. ஆகவே அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு சச்சரவுகள் ஏற்பட போகிறது. Again is going to bring the food shortage. மறுபடியும் உணவு பற்றாக்குறை அங்கே ஏற்பட போகிறது. There's going to be food shortage, there's going to be water shortage. ஆகவே இங்கே உணவு பற்றாக்குறை, தண்ணீர் பற்றாக்குறை, பலவிதமான பற்றாக்குறை. There's going to be the increase of all the germicides. அது மட்டுமல்லாமல் putting all over the world. அது மட்டுமல்லாமல் அநேகர் இங்கே மரித்து போக போகிறார்கள். அங்கே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரப்போகிறது. Yes.
all kinds of sickness are infiltrating into the body of man. இன்றைக்கு மனிதனுடைய சரீரத்திலே பலவிதமான வியாதிகளும் நோய்களும் அங்கே புகுந்து கொண்டிருக்கிறது. We can try to control the things so well. நாம் பல காரியங்களையும் சரியாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சிக்கலாம். Hey, you ask a Singaporean, they will say, well, we have already controlled the corona. நான் இன்றைக்கு ஒரு சிங்கப்பூர் மக்களை போய் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே நாங்கள் கொரோனாவை சமாளித்து விட்டோமே. I must tell you, not yet. ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும், இன்னும் அதை முழுசா சமாளிச்சு முடிக்கல. Because there is a new arrival of a new kind of a more disastering pandemic. ஏனென்று சொன்னால் இப்பொழுது ஒரு புதுவிதமான உருமாறிய கொரோனா இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே பரவி கொண்டிருக்கிறது. அது முந்தி வந்த கொரோனாவை காட்டிலும் ஆபத்தானதா இருக்கிறது. So you see, this will continue. ஆகவே பாருங்கள், இந்த காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும். Contribute to the various downfall. இப்படிப்பட்ட வீழ்ச்சிகளுக்கு பல காரியங்கள் அங்கே சேர்த்து கொண்டேதான் இருக்கும். Economy will downfall. அங்கே பொருளாதாரம் அங்கே சீரடையும். Labor shortage. அங்கே வேலை ஆட்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படும். All these things need to be restored back. இந்த எல்லா காரியங்களும் அங்கே மறுபடியுமாக மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும். Really restore. அங்கே முக்கியமாக இந்த காரியங்கள் எல்லாம் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும். Your politician restore all these things? உங்களுடைய அரசியல் தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள் இதெல்லாம் மீட்டெடுத்துருவாங்களா? Maybe they can do. ஒருவேளை அவங்க மீட்டெடுப்பாங்களோ என்னமோ தெரியல. They can do for themselves. ஒருவேளை அவங்களுக்கு தாங்களே அவங்க மீட்டெடுத்துக்குவாங்க. You get me? புரியுதா உங்களுக்கு? So you see, all these things, all these factors are going to contribute to more and more problem. ஆகவே இந்த எல்லா காரியங்களும், இந்த எல்லா அம்சங்களும் பிரச்சனையை இன்னும் அதிகமாக சேர்த்து கொண்டே தான் இருக்க போகிறது. Therefore, there going to be a need for one to restore this all. ஆகவே இந்த எல்லா காரியத்தையும் சீர் செய்து சரிப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆள் தேவை. Who can do that? இதை யார் செய்ய முடியும்? God has prepared the way. ஆண்டவர் அதற்கான வழியை உண்டாக்கி இருக்கிறார். Sent the Lord Jesus Christ into this world. அவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். He came to resolve the problem. அவர் இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்க்கும்படி வந்தார். Finished is resolving of the problem that was at hand. அங்கே அந்த இடத்துல இருந்த அந்த பிரச்சனையை அவர் அங்கே தீர்த்து முடித்த பிற்பாடு now waits to become the restorer of the rest of the problem that this world is going to face and mankind is going to go into. இப்பொழுது இந்த உலகமும் இந்த மனுக்குலமும் சந்திக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளையும் அங்கே மீட்டமைக்கக்கூடியவராக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். Isn't this what the Bible says? இதைத்தானே வேத புத்தகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. Yes. ஆம். When he comes, அவர் வரும்போது, he comes for his own. அவர் தனக்கு உரியவர்களுக்காக அவர் வருகிறார். Bring us back to himself. மறுபடியுமாக நம்ம எல்லாம் அவரோடு கூட சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக, எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக வருகிறார். There he will resolve the problem of the church. அந்த இடத்துல அங்கே சபையினுடைய எல்லா பிரச்சனையும் அவர் அங்கே தீர்ப்பார். Here he has already created the church in full foundation. ஆகவே இப்பொழுது ஏற்கனவே முழு அஸ்திபாரத்தோடு கூட சபையை அவர் அங்கே ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். There ஆனால் அந்த இடத்துல to polish the church. அங்கே தொடர்ந்து சபையை அங்கே சீரமைக்கக்கூடிய பணியை அவர் செய்து கொண்டே இருப்பார். See, complete that work. அந்த வேலையை அவர் அங்கே முடித்த பிற்பாடு together with his own he will come again. அவர் தனக்குரியவர்களோடு கூட, தனக்கு சொந்தமானவர்களோடு கூட அவர் மறுபடியும் வருவார். And he is going to restore. அதற்கப்புறமாக அவர் எல்லாவற்றையும் மீட்டமைக்க போகிறார். 1000 years of rule. அங்கே 1000 ஆண்டுகள் அவர் அங்கே அரசாட்சி செய்ய போகிறார். This world will be going through tribulation. அப்பொழுது இந்த உலகத்திலே அங்கே உபத்திரவம் அங்கே போய் கொண்டிருக்கும். This world will be facing a greater tribulation. இங்க மகா உபத்திரவம் அந்த காலகட்டத்திலே உலகத்திலே போய் கொண்டிருக்கும். Restorer will come with the church together. அதற்கப்புறமாக அந்த மீட்டமைக்கக்கூடியவர் சபையோடு கூட அவர் அங்கே இறங்கி வருவார். He will begin to put things in order. அதற்கப்புறமாக எல்லா காரியங்களையும் சீரமைக்கக்கூடிய பணியை அவர் அங்கே செய்வார். There will be 1000 years of millennial reign. அதற்கப்புறமாக 1000 வருட அரசாட்சி அங்கே பூமியிலே நடக்கும். And people will begin to see. அப்பொழுது மக்கள் எல்லாம் இதை பார்க்க ஆரம்பிப்பார்கள். What will they see? என்ன பார்ப்பாங்க அவங்க? They will see the one whom their hands pierced. அங்கே கைகள் குத்தப்பட்ட, காயப்பட்ட அந்த நபரை பார்ப்பார்கள். Ones whom they have said wrong things. யாரை குறித்து தவறான காரியங்களை எல்லாம் அவர்கள் பேசினார்களோ அவரை பார்ப்பார்கள். Whom they have rejected. யாரை புறக்கணித்தார்களோ அவரை பார்ப்பார்கள்.
taking rule and restoring all things in a perfect order. இப்பொழுது அவர் இங்கே வந்து ஆட்சியை அமைத்து எல்லா காரியங்களையும் சரியாக சீராக மீட்டமைக்க கூடியதை அவர்கள் பார்ப்பார்கள். புரியுதா உங்களுக்கு? After the 1,000 years, there's going to be the ultimate end. அந்த 1000 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு ஒரு முற்றுமுடிய ஒரு முடிவு ஏற்பட போகிறது. Today, ஆனால் இன்றைக்கு we need to know நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், to know that the Lord Jesus Christ is the restorer. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் மீட்டமைக்க கூடியவராக இருக்கிறார். Has come to restore. அவர் அங்கே மீட்டமைக்கும்படியாக வந்திருக்கிறார். Come to restore. அங்கிள் come again. He will come to restore. அவர் மீட்டமைக்கும்படியாக திரும்ப வர இருக்கிறார். Be with him. நாம் அவரோடு கூட இருக்கும்படியாக. This is what the Father is delighted with. இப்பொழுது இந்த காரியத்திலே தான் பிதாவானவர் பிரியமாயிருக்கிறார். Father is delighted with his Son because he is the revealer of the Father. அங்கே பிதாவானவர் குமாரனிடத்திலே ஏன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்று சொன்னால், பிதாவை அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். He is the delight of the Father because he is the resolver. பிதாவானவர் குமாரனிடத்திலே பிரியமாயிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால், அவர் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடியவராய் இருக்கிறார். The Lord Jesus Christ is the restorer. அது மட்டுமல்லாமல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீட்டமைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். Father is delighted in him. ஆகவே தான் பிதாவானவர் தன்னுடைய குமாரனிடத்திலே பிரியமாயிருக்கிறார். Today, right now, இன்றைக்கு இப்பொழுது as believers, what should we do? விசுவாசிகள் என்ற நிலைமையிலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Imitate the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பிரதிபலிக்க வேண்டும். Call us to follow his footsteps. நாம் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are called to do that. நாம் அதை செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். He is going to work in us to make us to be like Christ. நாம் கிறிஸ்துவை போல் இருக்கும்படியாக அவர் நம்மிலே கிரியை செய்கிறது மட்டுமல்ல, He wants us that we will be the delight of the Father. நாம் பிதாவினுடைய பிரியமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் அவர் நமக்கு விரும்புகிறார். So we will walk with him. ஆகவே நாம் அவரோடு கூட நடப்போமாக. Is my time finished? என்னுடைய நேரம் எஸ் அங்கிள். Yes, okay. Thank God for that. I'm sure you understood the message. நான் சொன்ன செய்தி உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் நிச்சயமாய் நம்புகிறேன். God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Greetings in the precious name of the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தினாலே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆமென். The Lord has been faithful always, and it is He who has revealed the Father, resolved the Father's will, and He is the one who is going to restore everything. So that is why He is the delight of His own Father. So we understand the relationship between the Father and the Son, our Lord and Savior Jesus Christ. There is a unique relationship. Why was that made possible? How was it made possible? And that is what we see in the Word of God for us, so that today we can be the image, we can show, be like Christ-like, and do the things which the Lord wants us to do, to obey Him. Now as we have reminded, at every turning of a point nowadays, there's a fear in our heart, as we have been reminded yesterday. It is true. Whomever I talk to, wherever I be, people are afraid of coronavirus and a lot of other problems related to it. So we have to be very mindful of the basic things that God has revealed it through His Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The Lord God, the Father, has resolved the problem already around 2000 years ago. But we are always worried about our future. I don't know why. But one thing is very clear. The Lord God, the Father, has resolved it. The problem has been solved at the cross of Calvary. And we believers have to be joyful, have to be loving, have to be having the peace of mind in the Lord God. That's all. It's so simple. Through the Word of God and through prayer and obey Him. And the third,
our future. So much so, the pressures are on various sides. What are we to do? We are frantic, frustrated. We are, in a way, very difficult times are before us, but still, we should be the most confident people, determined to follow the will of the Father through the Lord Jesus Christ. We can do that only through the Word of God. May the Spirit of God enable us to do that, because He has a plan for restoration, and for that we are going forward. May the good Lord continue to be that revealing person for us throughout our lives, as we know God has resolved it and He's already has that restoration for us. We thank SVR Lingam Uncle for the message. He has brought it out very clearly, very crystal clearly, and what we need at this hour. Not be fearful, but to be joyful. Not to be frantic, but to be loving, so that the name of the Lord would be glorified through us. May the good Lord continue to lead us and guide us. Thank you, Uncle. We once again are so glad to have with you this evening time and listen to the word of God, how the Lord has used you even this yesterday and today. May the good Lord continue to use you, and we would continue to pray for you and your family and the ministries you are involved in and the assembly where you are. May the good Lord be with you. Once again, we bring all the greetings from India to Singapore. Now, we also thank in God our dear brother Surendran for the translation he has done with the best possible way. May the good Lord be with him. Thank you, brother Surendran, for accepting the invitation and also translating in the most blessed way. We also thank brother Dasan Paul and family for having sang the songs, and we praise God for him. We thank all the participants who have joined this evening time from various places abroad and India and in Tamil Nadu. May the good Lord be with you all as you continue to lead the life worthwhile, and not a hypocritical life, but a worthwhile life that is worthy in the sight of the Lord God. Now, for the closing prayer, I would request the elder of the Karikudi Assembly, Dr. Nagarajan Velu, to close in with a word of prayer over to Karikudi in Tamil Nadu for the closing prayer and benediction. Praise Lord, brother. Praise the Lord, Dr. Nagarajan. ஜபிக்கலாம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம். பிதாவே, இந்த வேளையில நாங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக உங்களுடைய சமூகத்திலே கத்தாவே இந்த அங்கே இந்த ஜூம் மூலமாய் உங்களுடைய வார்த்தையில கேட்கத்தக்கதாக எங்கள் உதவி செய்வதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த 2 நாட்களாகவும் அருமையான தாசனை ஆண்டவரே வல்லமையாக பயன்படுத்தினதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உண்மை போல கத்தாவே மாறக்கூடிய நிலைமையில ஆண்டவரே பிதாவின் சித்தம் செய்யக்கூடியவராக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, பிதா அவர்களே மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டு அதே போல நாங்களும் கத்தாவே உண்மையில சித்தம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே விரும்புகிறீர். அந்த நிலைமையில ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரே பெரிய மாற்றங்கள் காணப்பட, ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் வாழ்க்கையில டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இருக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே நீர் பெரிய காரியங்களை செய்திட வேண்டுமா நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம். உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். 2 நாட்களாக மிக ஆழமாக ஆண்டவர் எளிய முறையில இன்னும் பல திருஷ்டாந்தங்கள் மூலமாய் இந்த அருமையான தாசனை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகளை கொடுத்ததற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அவர்களை எடுத்து வல்லமையான பயன்படுத்தும். அதுபோல இந்த வார்த்தைகளை எங்களுக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்து அருமையான சகோதரன் சுரேந்திரன் அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவர்களை கத்திர வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து இந்த கிருபை இந்த சகோதரனோடு கூட இருக்க வேண்டுமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் வேண்டல் செய்கிறோம். இன்றைக்கு பாடல் மூலமாய் நம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தின சகோதரன் தாசன் பால் அவர்களுக்காக குடும்பத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களையும் ஆசீர்வதித்து 2 நாட்கள்ல தேவ நாம மகிமைக்காக ஆண்டவரே தீர்த்து பாடக்கூடியவர்களாக மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கத்தக்கதாக அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா அப்படி கெஞ்சுக்கிறோம். இன்றைக்கு கூட நினைப்பில் பல இடங்களிலிருந்து இந்தியா முழுவதும் அவருடைய அவுட் சைட் இந்தியாவும் ஆண்டவரே வந்து கலந்து கொண்டதற்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம். அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பெற ஆசீர்வதிப்பீராக. விதமா இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல ஆண்டவரே நம்முடைய
வசனம் மாத்திரமே எங்களை ஆறுதல் படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. அதற்காக ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இதை அதிக பிரயாசத்தோடு நடத்தி கொண்டு வருகிற அருமையான சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவர்களையும் அந்த குடும்பத்தாரையும் JLMK அந்த டிவி ஆண்டவரே அந்த காரியங்களையும் ஆண்டவரோட சபையும் ஆண்டவரே நீ ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா என்னுடைய பாத்திரம் நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம். எங்களை தாழ்த்தி உங்கள் கருத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உமக்கே துதியும் கனமும் மகிமையும் நாங்கள் செலுத்துகிறோம். யாவற்றை எங்கள் ஆண்டவர் ரட்சகரமா இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நாம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். Thank you, Brother Nagaraj Velu from Karaikudi for the closing prayer and benediction. Now we thank all of you for joining in once again, and God willing, we shall meet next week, Monday evening. Till that time, may the blessed Lord be with us. We are signing off here from Kodambakam. God bless.